ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀਕੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ठीक है, तो अज का जो टॉपिक अपना रहन वाला थंब तुसी सब ने देखा होगा, ये अपना साइमन कमीशन की आप गल करांगे, क्यों बनया किवें बनया, ठीक है, भारतीय ने क्यों विरोध किया, फिर ये की इहदा रिजल्ट आया, सारिया चीज़ों इत्थे आपां डिस्कस करांगे। जिहड़े कहंदे सानूं हिस्टरी औखी लगती है तो बच्चे आपां इन्ने इफैक्टिव तरीके नाल समझावांगे, तुहानूं भी ये चीज़ समझ आ जानी है। ठीक है, जिन्हां ने मतलब कि 10th तो बाद हिस्टरी सबजैक्ट नहीं भी पढ़िया बट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, वैन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया, ठीक है, सब तो पहला भी इन्हें विजिट इंडिया के विच कदों करिया सी, तो यदा जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाऊगा बच्चे, ठीक है, तो वह हो जाऊगा इत्थे ऑप्शन बी 1928 दे विच इन्हें इंडिया सीगा जिहड़ा ओह विजिट कर लिया सी। हुण आपां साइमन कमीशन के बारे थोड़े जे फैक्ट ने जिहड़े उन्हां नूं आपां देख लीए। ठीक है, तो इनू असीं होर किहड़े नाम नाल जाणदे हां, इनू असीं एक होर नाम दिंदे हां जिहनूं असीं कहंदे हां वाइट कमीशन। ठीक है, मतलब कि चिट्टे लोकां दा कमीशन भी कहा जांदा। किन्ना ने कहा सी? इंडियन लोगों ने कहा सीगा। ठीक है, तो क्यों आया सी? 1919 के विच एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया सी, उहदे च कहा गया सी भी जिहड़ी डायरकी लाई जाऊगी उन्होंने चैक करन दे लई, ठीक है, हर 10 साल के बाद एक इत्थे कमीशन आया करूगा। तो हुण देखो, जे 1919 के विच एक्ट आया तो ये आपां 10 जोड़ीए तो यह आना चाहिए सी 1929 के विच। ठीक है, बट ये आ किन्ने च रहा 1928 के विच। तो ये आने का कारण भी तुहानूं पुछया जा सकता PPSC या UPSC के विच। ठीक है, नहीं जिहड़े अपने पंजाब पुलिस SI का एग्जाम हुंदा इन्हां दे विच एड्डियां तगड़ियां स्टेटमेंट नहीं बनदियां। तो ये उदों क्यों नहीं आया? बिकॉज 1929 के विच उत्थे होणियां सीगियां ब्रिटेन दे विच इलैक्शन। ठीक है, तां करके इन्हां ने की करिया 1927 दे विच इहदा गठन करता, 1928 दे विच इहनूं भारत दे विच भेजता। आ चीज़ तुहानूं क्लीयर आ? फिर इस तों बाद तुहानूं एक प्रश्न बच्चे ये भी पूछा जाता जिथे स्टैटिक GK होंदी आ भी इहदा फॉर्मेशन कदों किया गया सी, तो इहदा फॉर्मेशन होया सी 8 नवंबर ते 1927 नूं। तो आ चीज़ां तुहानूं इन्नियां क क्लीयर हो गईयां भी 1919 का एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट सीगा, उहनूं चैक करन दे लई हर 10 साल बाद एक कमीशन आउणा सी। 1929 की बजाय यह 1 साल पहलां आ गया क्योंकि उत्थे वोटां होणीआं सी। ठीक है, तो 27 च इहदा गठन किया गया सीगा 8 नवंबर 1927 नूं। ते एक प्रश्न ये भी पूछा जाता कि उदों PM कौन सीगा इंग्लैंड का, तो तुसीं इहदा नाम भी याद रखना, स्टेनले बाल्डविन। ठीक है, ये सीगा बच्चे, ये जिहड़े मैं तुहानूं फैक्ट दस रहा। ठीक है, जे तुसीं किसी भी चंगे मतलब कि एग्जाम की तैयारी की है या कर रहे हो तो तुहानूं पता लगूगा भी उत्थे ये प्रश्न किवें दे पुछे जाते हैं। ठीक है, तो हुण इहदा चेयरमैन कौन सीगा? कोई भी कमीशन बनता कमेटी बनती है, जिहड़ा उहदा हैड हुंदा चेयरपर्सन हुंदा उहदे नाम ते उहदा नाम रखिया जाता। तो इत्थे जिहड़ा साइमन इहदा नाम रखिया गया तां रखिया गया क्योंकि जिहड़ा इहदा हैड सीगा बंदा उहदा नाम सी सर जॉन साइमन। ठीक है, तो यह किहड़ी पार्टी नूं बिलोंग करदा सी? लिबरल पार्टी नूं यह बिलोंग करदा सीगा। टोटल इहदे च किन्ने मैंबर सीगे? इहदे च 7 मैंबर सी, 7 दे 7 सीगे जिहड़े ओह की सीगे अंग्रेज़ या फिर वो चिट्टे लोग सी, तां करके अपने भारतीय लोगों ने इहनूं कहता सी वाइट कमीशन। ठीक है, तो बस इत्थों ही गल शुरू होगी सारी, तो भी इदों बाद भारतीय ने क्यों इसका विरोध किया। तो बच्चे इत्थों तक तुहानूं होप्सो चीज़ क्लीयर होगी। जे बच्चों इन्नी चीज़ तुहानूं समझ आ गई साइमन क्यों बनया, ठीक है, किमें आया, ये बारे फैक्ट ने, तो वीडियो नूं जे लाइक नहीं किया लाइक जरूर करियो तो सबसक्राइब जरूर कर लियो। नैक्सट प्रश्न देखते हैं, तो इन्हां दे विचों कहंदे आ भी किहड़ा मैंबर सीगा साइमन कमीशन का जिहड़ा लिबरल पार्टी नूं बिलोंग करदा सी। जे तुसीं हुणे ध्यान नाल सुनिया बच्चे, मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया भी इहदा आजूगा ऑप्शन है सर जॉन साइमन सीगा जिहड़ा ये किहड़ी पार्टी नूं बिलोंग करदा सी? लिबरल पार्टी नूं बिलोंग करदा सी। ठीक है, तो जिहड़ा ये बच्चे मेजर एटली सीगा, ठीक है, ये अपने आज़ादी के समय PM, तो यह भी लिबरल पार्टी का सीगा बट उदों कमीशन का मैंबर सीगा ये। ठीक है, तो यह भी तुसीं इत्थों याद रखना। आ चीज़ तुहानूं क्लीयर होगी? ठीक है, बाकी हुण आउंदा भी इहनूं अपने कमीशन नूं की भारतीय लोगों के विचों किसी ने सपोर्ट भी किया सी? हाँ जी हाँ, जिहड़े अपने डॉक्टर BR अंबेडकर सीगे, ठीक है, उन्होंने इहनूं सपोर्ट किया। अपने पंजाब की एक पार्टी सी यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, इन्हें भी इस नूं सपोर्ट किया सी, ते बाकी जिहड़ी मुस्लिम लीग सी उन्हें भी इहनूं सपोर्ट किया सी। तां 2 प्रश्नों के नाल तुहानूं होप्सो इन्नी चीज़ तां क्लीयर होगी। ठीक है, उस तो बाद तीजा प्रश्न करन तो पहलां बच्चे आपां इत्थे फैक्ट होर देख लैंदे आ। तो देखो, इहदा इंडियन लोगों ने बाईकाट किया 1927 दे विच। एक इंडियन नैशनल कांग्रेस का सैशन हुंदा कित्थे? मद्रास दे विच सैशन हुंदा। ठीक है, इत्थे ये की करनगे? साइमन का बाईकाट करनगे। ठीक है, साइमन
ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ MA ਅੰਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, A.O. ਹਿਊਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਬੰਬੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CM ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਬਾਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰੂ ਉਰੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਬਰਕਨਹੈਡ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਬਰਕਨਹੈਡ ਸੀਗਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਬਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸੌਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੀ। ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, 9 ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, 2 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਬਰਕਨਹੈਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲਾਰਡ ਬਰਕਨਹੈਡ ਆ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਬਨ ਆ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਰਬਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਬਨ ਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ 2 ਸਦਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਦਵੈਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SSC ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ PPSC UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਟਰੂ ਆ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ।
ठीक है। अपॉइंटेड टू ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ द वर्किंग ऑफ 1919 ਦਾ ਐਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1919 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੈੱਡ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 50-50 ਚਾਂਸਿਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰ। ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ 2 4 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ, ਇਟ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਅ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ, ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬਾਏ ਦ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ। ਆ ਗਿਆ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ML ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਵਰਾਜ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੋਡ ਗਿਵਨ ਬਲੋ। ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟਡ ਫॉर ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟਸ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਲਡ ਇਨ ਫਰਵਰੀ 1928। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਆ, MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਸਾਰੀ। ਬਸ ਆਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ MA ਅੰਸਾਰੀ। ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ MA ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਫੋਰਥ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ 14 ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਪਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਡ ਸੀਗਾ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਾਜ਼ ਇੰਜਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ? ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ 2 ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 1942 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 1919 ਦੀ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ A ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ UPSC ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ PPSC ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ। ਦਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਆਰ ਟਰੂ ਐਂਡ ਆਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਦਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ PDF ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।